Welcome friends to my YouTube channel Maths Max. Mathematics Part 1 Arithmetic Progression Part 4 Practice Set 3.2 Part 2 Question number 6 Find how many 3-digit natural numbers are divisible by 5. तर या क्वेश्चन मध्ये आपल्याला विचारलंय की असे किती 3 अंकी संख्या आहेत की ज्यांना 5 ने भाग जातो. तर आपल्याला पहिली 3 अंकी संख्या कोणती आहे 100. 100 is the first 3-digit natural number. तर 100 ला 5 ने भाग जातो का तर हो 5 ने भाग जाण्यासाठी युनिट प्लेसला काय पाहिजे 0 किंवा 5 पाहिजे. 100 च्या युनिट प्लेसला 0 आहे. So 100 is divisible by 5. So first term is 100. Second second 3-digit number is 101 which is not divisible by 5. Next 102. 102 is also which is not divisible by 5. 103 also not divisible by 5. 105 also not divisible by 5. Next 105. So 105 is divisible by 5. तर फर्स्ट टर्म काय 100 आणि सेकंड टर्म काय झाली 105. यामधला डिफरन्स किती आहे 5. सो प्रत्येक 3-digit नंबर नंतर पाचवी संख्या ही डिव्हिजिबल बाय 5 असणार आहे. सो T1 is equal to 100, T2 is equal to 105, T3 is equal to 115. अशा प्रकारे ही AP असणार आहे. सो लास्ट डिजिट काय असणार आहे तुमचा लास्ट 3-digit natural number is 999. 999 हा लास्ट 3-digit natural number आहे. पण त्याला 5 ने भाग जातो का नाहीये 5 ने भाग जात नाही का तर त्याच्या युनिट प्लेसला 9 आहे. तर असा कोणता 3-digit आहे ज्याच्या युनिट प्लेसला 5 किंवा 0 आहे तर तो आहे 995. सो लास्ट 3-digit natural number which are divisible by 5 is 995. अशी शेवटची कोणती संख्या आहे 995 ही अशी शेवटची संख्या आहे जिला 5 ने भाग जातो 3-digit नंबर. सो फर्स्ट आहे 100 आणि लास्ट आहे 995. सेकंड कोणती झाली 105. आता आपल्याला A ची व्हॅल्यू भेटली. आपली AP काय झाली 100 105 110 115 अप टू 995. फर्स्ट टर्म भेटली म्हणजेच A ची व्हॅल्यू झाली 100. T2 काय 105. आता T1 आणि T मधला डिफरन्स कॉमन डिफरन्स काय झाला T2 minus T1. So D is equal to T2 minus T1. 105 minus 100. 105 minus 100 is equal to 5. D is equal to 105 minus 100 which is equal to 5. So common difference is 5. A is equal to 100 and Tn is equal to Tn is last term. So last term is 995. Here we have to find how many digit. How many digit means n. Tn is given which is equal to 995 and we have to find number n. Value of n. 995 ही कितवी संख्या आहे जेवढी संख्या आहे म्हणजे त्या सिरीज मध्ये तेवढे डिजिट आहे. So here we use the formula Tn is equal to A plus n minus 1 into D. So Tn is given which is 995 which is not given but we find 995. So 995 is Tn, A is 100 and D is 5. So we put all the value in this formula. So 995 is equal to 100 plus n minus 1 into 5. So 995 minus 100 895 is equal to 5 into n minus 1 5n minus 5. So 895 is equal to 5n minus 5. 895 plus 5 is equal to 5n. So 900 is equal to 5n. n is equal to 900 by 5. So n is equal to 180. N is equal to 180.
So how many digits are there which 3-digit numbers which are divisible by 5? So 180 3-digit natural number which are divisible by 5. तर असे 180 नंबर आहेत, 3-digit नंबर आहेत, 3 अंकी संख्या आहेत की ज्यांना 5 ने भाग जातो. आपला आन्सर काय आला? 180. 180 3-digit natural number which are divisible by 5. Question 7. The 11th term and the 21st term of an AP are 16 and 29 respectively. Then find the 41st term of that AP. क्वेश्चन मध्ये आपल्याला 11th नंबरची टर्म दिलेली आहे आणि 21st नंबरची टर्म दिलेली आहे. 11th नंबरची टर्म आहे पहा 16 आणि 21st नंबरची टर्म आहे 29. तर यावरून आपल्याला 41 नंबरची टर्म फाइंड करायची आहे एपी मध्ये. तर आपल्याला ए पण माहित नाही, एपी पण माहित नाही, डी पण माहित नाही. ना आपल्याला गिवन काय आहे, माहित काय आहे, टी 11 माहित आहे आणि टी 21 माहित आहे. आता आपण फॉर्म्युला यूज करूया. Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन मायनस 1 डी. या फॉर्म्युला मध्ये आहेत त्या व्हॅल्यू टाकूया आणि त्याच्यानंतर आपण ए ची व्हॅल्यू आणि डी ची व्हॅल्यू फाइंड करू आणि त्याच्यानंतर आपण पुन्हा फॉर्म्युला यूज करून T41 ची व्हॅल्यू काढूया. So first T11 is given. T11 is 16 and T21 is 29. We have to find T41. So here we use the formula Tn is equal to a plus n minus 1 into t. Tn n is equal to 11. T11 is equal to a plus 11 minus 1 into d. And T11 is 16. So 16 is equal to a plus 11 minus 1, 10. 10d. This is the first equation. The first equation भेटला आपल्याला 16 is equal to a plus 10d. This is the first equation. Similar आपण second equation बनवू using the 21 term. So T21 is equal to a plus n is 21. So 21 minus 1 into d. T21 is 29 is equal to a plus 21 minus 1 is 20 into d. So 29 is equal to a plus 20d. This is the second equation. आता आपल्याला दोन इक्वेशन भेटलेत, फर्स्ट इक्वेशन आणि सेकंड इक्वेशन. तर यामध्ये आपण जे सबट्रॅक्शन केली तर आपला ए काय होईल, इलिमिनेट होईल आणि आपल्याला डी ची व्हॅल्यू काढता येईल. सो हियर वी सबट्रॅक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2. We subtract equation 1 from 2. So we write 29 is equal to a plus 20d minus 16 is equal to a plus 10d. 29 minus 16 is equal to 13. A minus a 0 and 20d minus 10d is equal to 10d. D is equal to 13 by 10. So 13 by 10 is equal to 1.3. So D is equal to 1.3. So here we get value of here D is equal to 1.3. Then we put the value of D in any equation 1 or 2 and then we find the value of A. So here we put D is equal to 1.3 in equation 1. So equation 1 is 16 is equal to A plus 10D. So 16 is equal to a plus 10 into d. D is 1.3. So 16 is equal to a plus 13. आणि 16 minus 13 means 3. So a is equal to 3. तर आपण काय केलं, आपल्याला दोन इक्वेशन मिळाल्यानंतर आपण काय केलं, सबट्रॅक्शन केलं. सबट्रॅक्शन केल्यानंतर आपल्याला डी ची व्हॅल्यू भेटली, किती भेटली, डी इज इक्वल टू 1.3. त्यानंतर आपण डी ची व्हॅल्यू पुट केली इक्वेशन 1 मध्ये, त्यानंतर आपल्याला व्हॅल्यू भेटली ए ची. सो व्हॅल्यू ऑफ डी इज इक्वल टू 1.3 and व्हॅल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 3. आता आपण काय करणार, आता आपण या दोन व्हॅल्यू
आपण पुन्हा इक्वेशन मध्ये पुट करणार. Tn इज इक्वल टू a प्लस n मायनस 1d. या फॉर्म्युल्यामध्ये आपण व्हॅल्यू टाकणार आणि T41 ची व्हॅल्यू काढणार. यांची व्हॅल्यू 41 असणार आहे. A ची व्हॅल्यू आपल्याला मिळाली जी की 3 आहे. D ची व्हॅल्यू किती आहे 1.3. आता आपण काढूया T41. So T41, A is equal to 3, D is equal to 1.3, and we use the formula Tn is equal to A plus n minus 1 into D. So T41 is equal to 3 plus n is 41, so 41 minus 1 into 1.3. 3 plus 41 minus 1, 40 into 1.3. 3 plus 40 into 1.3, 52. So 3 plus 52 is equal to 55. So answer is 55. आपण या फॉर्म्युल्यामध्ये व्हॅल्यू पुट केल्यानंतर आपल्याला आन्सर काय आलं 55. सो 41 नंबरची टर्म काय झाली 55. The 41th term of that AP is 55. 41st term of that AP is 55. Question number 8. 11, 8, 5, 2, dash dash. In this AP, which term is minus 151? या क्वेश्चन मध्ये आपल्याला एक AP दिली 11, 8, 5, 2, dash dash आणि आपल्याला विचारलंय which term is minus 15. तर minus 15 ही कितवी संख्या आहे तर आपल्याला फाइंड काय करायचंय n फाइंड करायचंय. लास्ट क्वेश्चन मध्ये पण आपण n फाइंड केलाय. सिमिलर आपण फॉर्म्युला यूज करून n ची व्हॅल्यू फाइंड करणार आहोत. इथे Tn दिलेला आहे पहा आपला -155. A ची व्हॅल्यू आहे 11 आणि D ची व्हॅल्यू T2 minus T1. T2 आहे 8 आणि 8 minus 11 is -3. So D is equal to -3. A is equal to T1 which is equal to 11. T2 is equal to 8. T3 is equal to 5. Tn is equal to -151. We have to find n. So D is equal to T2 minus T1. T2 is 8 and T1 is 11. So 8 minus 11 is -3. So value of D is -3. Then we put this value in the formula Tn is equal to A plus n minus 1 into D. Tn is -151. A is 11. N is, we have to find n. So n minus 1 into -3. D is -3. -151 is equal to 11 minus 3 into n minus 1 minus 3n minus minus plus. So minus 1 into minus 3 is plus 3. Minus 151 is equal to 11 minus 3n plus 3. So we write 3n in this side. So plus 3n. It becomes plus 3n. So plus 3n is equal to this minus 51 become plus to this side. आपण हे प्लस -3n या बाजूला आणू आणि -151 या बाजूला आणू म्हणजे दोघं पण पॉझिटिव्ह होतील आणि आपल्याला यांची व्हॅल्यू भेटेल. सो 3n is equal to 151 plus 11 plus 3 is 14. So 151 plus 14 which is equal to 165. So 3n is equal to 165. n is equal to 165 by 3. 160 by 5 by 3 is equal to 55. So answer is 55. In this AP, 55th term is -151. अशी किती संख्या आहेत कितवी संख्या आहे -151 या सिरीज मधली तर ती 55वी संख्या आहे. ठीक आहे. सो आन्सर इज 55th term. In this AP, 55th term is -151.
Question number 9. In the natural numbers from 10 to 250, how many are divisible by 4? क्वेश्चन मध्ये आपल्याला 10 ते 250 यामध्ये अशा किती संख्या आहेत की ज्यांना 4 ने भाग जातो? तर यामध्ये फर्स्ट नंबर दिलाय आपल्याला 10. 10 ला भाग जातो का? नाही जात. 11 ला जातो का 4 ने भाग? नाही जात. 12 ला जातो का? तर हो, 12 ला भाग जातो 4 ने. 12 फर्स्ट पहिली संख्या झाली. त्याच्यानंतर 12 नंतर अशी कोणती संख्या आहे जिला 4 ने भाग जातो? तर 16 आहे. T1 is 12 and T2 is 16. So AP is 12, 16, 21 dash dash. त्याच्यानंतर लास्ट टर्म कोणती आहे? लास्ट टर्म आहे 250. 250 ला भाग जातो का 4 ने? देऊन बघा जातो का? नाही जात. 4 ने भाग जाण्यासाठी पण 4 ची कसोटी आहे. ज्या युनिट प्लेस आणि 100 प्लेस. युनिट प्लेस आणि 100 प्लेसला जर 4 ने भाग जात असेल तर त्या संख्येला 4 ने भाग जातो. आता यामध्ये युनिट प्लेस आहे 0, युनिट प्लेस आणि 10th प्लेस. 10th प्लेस आहे 5. जातो का भाग 50 ला? 50 ला भाग जात नाही. त्याच्यानंतर कोण आहे? 249. 240 ला भाग जाण्याचा प्रश्नच नाही कारण 9 आहे. 9 ही ऑड संख्या आहे. ऑड संख्येला 4 ने भाग जाणार नाही. त्याच्यानंतर कोण आहे? 248. 248 ला जाईल का भाग? देऊन बघा. जातो भाग. सो लास्ट नंबर कोणता झाला? 248. सो लास्ट टर्म इज 248. ओके. सो आता आपल्याला एपी भेटली पहा 12, 16, 20 आणि 248. म्हणजे आपल्याला टीएन भेटला. टीएन किती भेटला? 248. आणि आपल्याला व्हॅल्यू फाइंड कशी करायची? कशाची करायची? एनची करायची. A is equal to T1. A is equal to T1 which is equal to 12. T2 is 16. आता आपल्याला D ची व्हॅल्यू काय असणार आहे? ऑब्विसली 4 असणार आहे. D is equal to T2 minus T1. So T2 is 16 and T1 is 12. So 16 minus 12 is equal to 4. आता आपल्याला A ची व्हॅल्यू भेटली, D ची व्हॅल्यू भेटली, TN ची व्हॅल्यू पण भेटली. आता आपल्याला फाइंड करायची N ची व्हॅल्यू. तर आपल्याला फॉर्म्युला माहित आहे. काय आहे? Tn is equal to A plus N minus 1 into D. Tn is 248. 248 is equal to 12 plus N minus 1 into 4. 248 is equal to 12 plus N minus 1 into 4. So we solve this. 248 minus 12 is equal to 4 into N minus 1, 4N minus 4. 248 minus 12 is 236 and this plus or minus 4 become plus. So we write 236 plus 4 is equal to 4N. And 236 plus 4 is 240. And 240 by 4 is equal to 60. So N is equal to 60. आपण अशा प्रकारे N ची व्हॅल्यू फाइंड केली. फर्स्ट आपण A ची व्हॅल्यू फाइंड केली, D ची व्हॅल्यू फाइंड केली, Tn ची व्हॅल्यू फाइंड केली आणि फॉर्म्युल्यामध्ये आपण व्हॅल्यू पुट केले आणि त्यानंतर आपल्याला यांची व्हॅल्यू काय भेटली? 60. आपला आन्सर किती आलं? 60. तर अशा किती आहेत संख्या की ज्यांना 4 ने भाग जातो? 10 आणि 250 मधल्या अशा किती संख्या आहेत ज्यांना 4 ने भाग जातो? तर किती आहेत त्या? 60 आहेत. So in the natural numbers from 10 to 250, there are 60 numbers which are divisible by 4. Answer is 60. Next question, question number 10. In an AP, 17th term is 7 more than its 12th term. 17th term is 7 more than its 10th term. Find common difference. या क्वेश्चन मध्ये आपल्याला व्हॅल्यू नाही दिल्या. आपल्याला सांगितलंय बा जी 17 नंबरची टर्म आहे ती
10 नंबरच्या टर्म पेक्षा 7 ने मोठी आहे तर कॉमन डिफरन्स किती आहे? आपल्याला डी ची व्हॅल्यू फाइंड करायची. 17 नंबरची टर्म ही 7 ने मोठी आहे 10व्या टर्म पेक्षा. सो इक्वेशन काय झालं आपलं? T17. 17 नंबरची टर्म म्हणजे T17 इज इक्वल टू T10 प्लस 7. आता आपण फॉर्म्युला जो काही फॉर्म्युला आहे Tn चा तो त्यामध्ये आपण व्हॅल्यू जेवढ्या काही आहेत तेवढ्या व्हॅल्यू पुट करू, त्याची कंपॅरिझन करू आणि आपल्याला d ची व्हॅल्यू भेटून जाईल. सो Tn इज इक्वल टू a प्लस n मायनस 1d. आता T10 म्हणजे इथे n कोण आहे? 17. सो T17 is equal to a plus 17 minus 1. 17 minus 1 is 16d. So equation काय झालं? T17 is equal to a plus 16d. आणि T10 साठी काय झालं? T10 is equal to a plus 10 minus 1. 10 minus 1 is 9. So 9d. T10 is equal to a plus 19. 9d. इक्वेशन काय आहे? T17 is equal to T10 plus 7. आता या इक्वेशन मध्ये आपण ह्या व्हॅल्यू पुट करूया. T17 आणि T10 ची. T17 काय? a plus 16d is equal to T10 is a plus 19d plus 7. हे झालं. त्यानंतर 16d minus 9d. 16d minus 9d. a कॅन्सल होतील पहा. a minus a is equal to 0. a कॅन्सल झाल्यानंतर राहणार कोण? 7. 16d minus 9d is equal to 7. So 16d minus 9d is equal to 7d. 7d is equal to 7. So d is equal to 7 by 7. So d is equal to 1. So common difference is 1. आन्सर किती आलं? 1 आलं. पण पहिल्यांदा काय केलं? आपल्याला गिवन काय आहे? T17 is equal to T10 plus 7. क्वेश्चन मध्ये दिले आपल्याला 17 नंबरची टर्म 7 ने मोठी आहे 10व्या टर्म पेक्षा. पण फॉर्म्युला यूज केला. फॉर्म्युल्यात जे आपल्याला गिवन आहे ते व्हॅल्यू पुट केल्या. मेन म्हणजे a कॅन्सल होतो आणि a कॅन्सल झाल्यानंतर आपल्याला d ची व्हॅल्यू मिळते. सो d ची व्हॅल्यू काय भेटली आपल्याला? 1 भेटली, विच इज नथिंग बट द common difference. So common difference is 1.